ओके. सो 5 मिनिटं उशिरा ठीक आहे, 5 मिनिटापर्यंत सगळे नेट इश्यू असतो किंवा काहीतरी. चलो, लेट्स स्टार्ट. ॲज आय सेड अर्ली की जो पार्ट आपल्या सिलेबस मधून ड्रॉप केलाय पण तरी मी तो घेणार आहे. द रिझन बिहाइंड इट इज इम्पॉर्टंट फॉर 12th स्टँडर्ड. So distribution of charges, we are going to discuss the part that is distribution of charges. Slide open होते माझ्याकडे. Is it visible at your end? Yes, झाली माझ्याकडे पण ओपन झाली. When a body is charged, the charge is distributed equally over the body. The distribution of charge may be 1, 2 or 3 dimensional. Depending upon that, it can have charge. So if there is a wire, see, means what is the meaning? If there is a wire and if we are going to put charges on the wire, a thin wire is there. So for this thin wire, how the charges will arrange themselves? They will arrange in only one dimension. Is it right? That is length. बरोबर आहे का? But if there is metallic plate whose thickness is very small, negligible, for the metallic plate, how the charges are going to arrange themselves? Charges are going to arrange themselves area wise, means lengthwise as well as breadth wise. This is the 2-dimensional distribution of charges. And a 3-dimensional, suppose there is a cube or sphere or cylinder, whatever it is. So on this cube, there are charges on each and every face. Okay. So on every face, there are charges. एवढेच नाही बरं का, खूप चार्जेस आहेत. तो दाखवायला एवढेच ड्रॉ केले. So this is the 3D lengthwise distribution, breadthwise distribution as well as thickness wise distribution. Length, breadth, height. Length, breadth, height. All 3-dimensional distribution is there. This is 3-dimensional distribution of charges. The distribution is maybe uniform or non-uniform. What is meaning of uniform? See over here, which I shown, this is the uniform. But on the same plate, suppose the charges are like this. Is it uniform distribution of charges? No. So distribution may be uniform, म्हणजे असं disciplined, may not be uniform. Okay. So what is distribution of charges means? When a body is charged, जेव्हा आपण कुठल्याही बॉडीला चार्ज करतो, the charge is distributed on that body. त्या बॉडीवरती चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होतो. ओके. So that is known as distribution of charge. It may get distributed 1-dimensional, means lengthwise, 2-dimensional, area wise, or 3-dimensional, volume wise. Okay, depending upon which shape it is having, the conductor having. Okay. So this distribution, first lengthwise distribution is known as linear charge distribution. त्याला आपण काय म्हणतो? Linear charge distribution. In case of linear charge distribution, see, there is a thin rod or thin wire. On this wire, we are going to place charges.
या वायरवरती आपण सगळे चार्जेस आणून ठेवले. दिस इज द लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्युशन. कधीही कुठले डिस्ट्रीब्युशन आलं की याची डेन्सिटी येते. सो ॲज इज लिनियर चार्ज ओव्हर हिअर फॉर अस देर इज अ मास डिस्ट्रीब्युशन. बरोबर आहे, म्हणून आपण आपली मास डेन्सिटी काढतो, हो की नाही मित्रांनो? आपलं मास डिस्ट्रीब्यूट झालंय ना, का मास एकाच जागेवर कुठेतरी इथे फक्त मास आहे किंवा इथे फक्त मास आहे असं झालंय. आपल्या बॉडीचं मास सुद्धा डिस्ट्रीब्यूट झालेलं आहे कुठल्याही ऑब्जेक्टचं. हे जे पेन आहे माझ्या हातात, डिजिटल पेन, हे सुद्धा मास फक्त एकाच कुठल्या तरी पॉइंटला आहे का? नाही, ते ऍक्च्युअली डिस्ट्रीब्यूट झालेलं आहे मास, हो की नाही? जिथे कुठे डिस्ट्रीब्युशन येतं तिथे डेन्सिटी येते, हे लक्षात घ्या. मग जसं इथे मास डिस्ट्रीब्यूट झालं की मासची डेन्सिटी येणार. ओके, इथे कोण डिस्ट्रीब्यूट झालेले आहेत? चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट झालेले आहेत. सो चार्जेसची डेन्सिटी येणार. व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्युटेड अलॉंग लाईन, straight or curved, it may be straight line or curved line. The charge distribution is called linear charge distribution, and charge per unit length is called linear charge density. That we are going to denote with symbol lambda. Lambda is equal to Q by L, charge per unit length. The charge per unit length is called linear charge density. So what will be its unit then? युनिट काय येईल सांगा बरं? क्यू. क्यूचे युनिट कूलम, चार्जचे युनिट. इज इट राईट? व्हॉट इज द युनिट ऑफ लेंथ? इट्स मीटर. सो कूलम पर मीटर. इट्स व्हेरी सिंपल योहान, की आपण चार्ज आपण ह्याच्यात ठेवला की ह्याच्यात चार्ज काय होतो? डिस्ट्रीब्यूट होतो. ओके, हो ना. सिलेंडर असेल तर, म्हणून तर मी काय म्हटलं, थिन वायर असेल, थिन अगदी, तो सिलेंडर नाही होणार ना. इट्स थिकनेस एरिया इज निग्लिजिबल, वायर्स एरिया. थिकनेस इज निग्लिजिबल, ती केस आपली चाललेली आहे. ओके, सो क्यू बाय एल, कूलम पर मीटर. ओके, सो दिस इज लिनियर चार्ज डेन्सिटी. याला आपण काय म्हणतो? लिनियर चार्ज डेन्सिटी. पुढे काय येणार? पुढे सरफेस चार्ज डेन्सिटी. मी राहायला वेळ देतो, आधी समजून घ्या त्यांनी. सरफेस चार्ज डेन्सिटी. ओके, नो थिकनेस. इथे सुद्धा या डायग्राममध्ये खरं थिकनेस खूप जास्त झालाय, एवढा नाही. थिकनेस इज निग्लिजिबल, अगदी मायनर थिकनेस की जो निग्लिजिबल आहे. ओके, तरच हे सरफेस चार्ज येईल, नाही तर तो परत व्हॉल्यूम होईल ना, थिकनेस निग्लिजिबल नसेल तर. येस, सो यापेक्षाही स्मॉल थिकनेस. व्हेन अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्युटेड ओव्हर द सरफेस, maybe again surface plane or curved. For example, your aluminum foil, best example. Aluminum foil किती थिकनेस आहे बघा त्या अल्युमिनियम फॉइलचा. यूज करता अल्युमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल तुम्ही यूज करता, हो की नाही? यस, किती थिकनेस आहे? निग्लिजिबल. तो when the charge is distributed over a surface, the charge distribution is called surface charge distribution. Obviously surface divided by area, so the charge per unit area is called surface charge density. Sigma is equal to Q by A. Obviously when we are going to talk with unit of it, its unit coulomb and area is meter square. Is it right? This is the most important formula which we are going to use n times in 12th standard. बरेच वेळेला आपण 12वीत हा फॉर्म्युला यूज करणार आहोत. म्हणून खरं तर हा तुमच्या पार्ट पण ओमिट केलेला आहे, पण ओमिट का त्यांनी केला ते मला करता येणार नाही, कारण की पुढच्या वर्षी जर का मी आत्ता ओमिट करून पुढे गेलो तर पुढच्या वर्षी मी हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे आपल्याला, तेव्हा तुम्ही सर हा कुठनं आला, मला ही सगळी कन्सेप्ट त्यावेळेला शिकवावी लागेल, हो की नाही? सो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए. लक्षात ठेवा, डोक्यात फिक्स ठेवा. सिग्मा सरफेस चार्ज डेन्सिटी, चार्ज अपॉन एरिया. सरफेस चार्ज डेन्सिटी, चार्ज अपॉन एरिया. सरफेस चार्ज डेन्सिटी, चार्ज अपॉन एरिया. लिनियर चार्ज डेन्सिटी, चार्ज अपॉन लेंथ. तोही लागणार आहे आपल्याला एका प्रूफ मध्ये 12th स्टँडर्डला.
Linear charge density, charge upon length. Linear charge density, charge upon length. Surface charge density, charge upon area. Surface charge density, charge upon area. Coulomb per meter square is the unit. And the last one. Now, if we are going to spread the all charges on a cube or sphere or cylinder, okay, means 3D, then when a charge is distributed over entire volume of body, the charge distribution is called volume charge distribution, and charge per unit volume is called volume charge density. So Q by V, Coulomb per meter cube. The symbol is rho. Rho is equal to charge upon volume. क्लिअर टू एव्हरीबडी? सगळ्यांना हा पाठ कळला का? सोपा आहे. येस. आता फक्त एकच याच्यामध्ये याची डायमेन्शन्स काय येतील. पहिल्याचं डायमेन्शन्स काय? चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी. हा, आता मित्रांनो, तुम्ही पेपर आता जे सॉल्व्ह केलेत ना, तुम्ही काय करता बघा. पेपर आपले याचे पेपर कुठले, आता टर्मिनलला जो आपण सॉल्व्ह केला पेपर, आणि डायमेन्शन जिथे फाइंड आउट करायला सांगितले आहेत तिथे ही ब्रॅकेट पाहिजे की नको, येस ऑर नो. 70 मार्क्सचा. बऱ्याच जणांनी ब्रॅकेटच ड्रॉ केलेलं नाही. मी कसे मार्क्स देऊ तुम्हाला? मेनी स्टुडंट्स नॉट ड्रॉन दिस ब्रॅकेट. ही ब्रॅकेट नाही, पुढे चार्ज. या ब्रॅकेटच गायब आहेत. कुठे गेल्या ब्रॅकेट तुमच्या? खाऊन टाकल्या, भूक लागली. ब्रॅकेट नाही तर मार्क्स नाही. चार्जचा फॉर्म्युला IT. सो I1 T1 divided by L1. So that is equal to L1 वरती गेला की तो -1 होणार. सो L -1 I1 T1 M0. there is no need to write. ही ब्रॅकेट जर का नसेल, या ब्रॅकेट्स नसतील, तर तुमच्या डायमेन्शन्स बरोबर असून सुद्धा तुम्हाला 0 मार्क्स मिळतील. हे मी शिकवतानाही सांगितलेलं होतं. तरीही ऑलमोस्ट द बॅड थिंग, ज्या कोणी पेपर दिले त्यापैकी निम्म्याहून जास्त मुलांनी या ब्रॅकेट घातलेल्या नाहीत. असं नको व्हायला. ओके. आता ज्यांना लिहून घ्यायचा आहे हा पाठ त्यांनी पटापट लिहून घ्या. मग आपल्याला न्यूमरिकल्स पहिल्यांदा फॉर्म्युलाची एक रिव्हिजन करूयात आणि मग न्यूमरिकल्स कडे जाऊयात. डन झालं का? बी क्विक. Can I proceed further towards next slide? Aryan is writing. Aryan, be quick.
चलो आणि झालं की पटकन झेडसी टाका म्हणजे आपल्याला फास्ट पुढे जाता येईल. किंवा लिहिला डब्ल्यू टाका. ओके ओके कॅरी ऑन देन. आर्यन झालं का? पुढचं लिहिण्यात वेळ नका घालू. पुढचं तुम्ही काय लिहाल रे सांगा बरं. इथे लिहिण्यात वेळ नका घालू. काय लिहाल फक्त मला सांगा. when charge is distributed along a line च्या ऐवजी काय लिहाल पुढच्या करता? along area हो की नाही? the charge distribution is called surface charge distribution and a charge per unit length च्या ऐवजी फक्त per unit area. हे बघा किती सोपं आहे की नाही. त्या लिहि पक्षात वेळ नका घालू. फक्त डायमेन्शन्स काय येतील आता ते बघूयात. काय येतील बरं डायमेन्शन्स? सिग्मा, डायमेन्शन्स ऑफ सिग्मा सरफेस चार्ज डेन्सिटी. क्यू ची डायमेन्शन्स आहेत तीच I1 T1 एरिया L2. सो L-2 I1 T1 is the answer. करेक्ट. फक्त त्याचं एलच्या पॉज बदलतील. आता पुढचे व्हॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्युशन काय लिहा तुम्ही? when a charge is distributed over a volume, the charge distribution is called volume charge distribution and the charge per unit volume is called volume charge density. हो की नाही? सोपं आहे. त्यामुळे हे तुम्ही आता लिहा. मग आता इथे काय येईल? इथे rho is equal to correct L-3 L1 T1. Is it right? Correct? Sorry, I1 T1. Is it right? Correct? पुढे जायचं. पुढे यायचं का? सगळे कोणाचं काही ऑब्जेक्शन नाही का? एक्सेप्ट मी. इट्स रॉंग. डायमेन्शन्स ब्रॅकेट कोण देणार? काय L-3 I1 T1 ब्रॅकेट कोण देणार? याच चुका एक्झाम मध्ये झाल्या आहेत. ब्रॅकेट दिलेल्या नाहीत. ओके. So let's start working with the formulae which we discuss. What are the formulae? We started with
Coulomb's law. Is it right? And what is the Coulomb's law, which we discussed? The Coulomb's law, force of attraction or repulsion between two charges, is directly proportional to product of magnitude of charges, magnitude of charges, and inversely proportional to square of the distance between them. And proportionality constant is 1 upon 4 pi epsilon, where epsilon is permittivity. आता मी epsilonची अजून एक डेफिनेशन तुम्हाला सांगणार आहे, नीट लक्ष द्या. epsilon इज, जी मी तुम्हाला ऍक्च्युअल डेफिनेशन epsilonची सांगितलेलीच नव्हती. सांगितले का? मी मीनिंग सांगितलं काय? परमिशन गिवन बाय द मटेरियल. मी तुम्हाला सांगतो, म्हणजे मी त्यावेळेला असं म्हटलं होतं, लेट डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ परमिटिव्हिटी इन डिटेल आफ्टर द डिस्कशन ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्सेस. आता लाईन्स ऑफ फोर्स आपलं झालंय शिकून, आता ती वेळ आलेली आहे. कुठली? डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ परमिटिव्हिटी. नीट लिहून ठेवा, व्हॉट इज परमिटिव्हिटी लिहून ठेवा आणि समजून घ्या दोन्ही. आता मी ऍक्च्युअल डेफिनेशन सांगतोय, जी मी परत एकदा सांगतो, ऍक्च्युअल डेफिनेशन तुम्हाला सांगितलेली नव्हती. काय ऍक्च्युअल डेफिनेशन? परमिटिव्हिटी इज डिफाइंड ॲज द ॲबिलिटी टू कॉन्सन्ट्रेट इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स, or ability to concentrate electric lines of force is known as permittivity. इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स ना पकडून ठेवायची, कॉन्सन्ट्रेट करायची ॲबिलिटी, ॲबिलिटी टू कॉन्सन्ट्रेट इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स इज नोन एज परमिटिव्हिटी. लिहितो मी वाटल्यास ते, ॲबिलिटी to concentrate what? Electric lines of force is known as permittivity. Okay, then F is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R square, where epsilon is permittivity. And what is epsilon naught? Permittivity of medium. Permittivity of medium. And then we discuss the epsilon naught. Epsilon naught is permittivity, मेरा पूर्ण लिहित नाही, of free space. Free space. फ्री स्पेस मध्ये कोण कोण येतात? फ्री स्पेस मध्ये येते एअर अँड व्हॅक्यूम. व्हॅक्यूमचं स्पेलिंग आर्यन, VACUUM, not VACCUM. Check it. Permittivity of free space. So then we discuss the next concept, that is dielectric constant. So this is the first. Sorry. This is the second concept. Then dielectric constant. Dielectric constant. K. Epsilon upon epsilon naught, that is equal to F naught upon F, that is equal to E naught upon E. Electric field intensity E naught upon E, that is equal to, अजून एक फॉर्म्युला देऊन ठेवतोय, जो फॉर्म्युला पुढच्या वर्षी आपला होईल, पण आता लक्षात ठेवायला हरकत नाही, V naught upon V. अजून एक फॉर्म्युला आहे, तो मात्र मी आता देणार नाही. इट इज डिपेंडेंट ऑन कॅपॅसिटन्स. कन्सेप्टच माहित नाही, आपल्याला कमीत कमी व्ही कन्सेप्ट माहिती आहे. वेअर एफ इज फोर्स अँड नॉट आलं म्हणजे फ्री स्पेस करतात मधला. एफ इज फोर्स, एफ म्हणजे फोर्स आहे, ऍप्सलॉन सॉरी ई म्हणजे काय? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, and V electric potential. Electric potential.
Then the next part we discuss the electric field intensity. Formally for electric field intensity. So what is the formula for electric field intensity? E, the basic formula is F upon Q. F upon Q. That is equal to what? 1 upon 4 pi epsilon. Instead of Q1 Q2 upon R square, only one Q, बाकी एक Q कैंसिल होना है. So Q upon R square. That is equal to minus dV by dx. आठवतंय का? Where dV म्हणजे काय? Potential difference. dx is distance. युनिट काय याची युनिट्स इलेक्ट्रिकल इंटेन्सिटीची न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर. ओके. ईचा अजून एक फॉर्म्युला आपण आपल्या कालच्याच लेक्चर मध्ये बघितला. मी तो फक्त इथे लिहितो या साईडला. काय बघितलं रे, आठवतोय? इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ, आठवतोय का? नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स डिवाइड बाय काय होतं रे? पर युनिट एरिया. सो डी फाय बाय डी एस. सो याचा अजून एक डी फायचं युनिट असतं वेबर. सो वेबर पर मीटर स्क्वेअर. क्लिअर? कॉपी करा बरं हे सगळे फॉर्म्युले. अजून व्हायचे बरेच फॉर्म्युले व्हायचे आहेत, पण हे आधी कॉपी करून घ्या. ओजस झालं, बाकीच्यांनी कॉपी करून झालं की झेडसी लिहा. इफ एनीबडी इज रायटिंग टाइप W. डन. चलो लेट प्रोसीड. देन वी डिस्कस सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल. बरोबर आहे? सुपरपोजिशन खरं आधीच बघितलं होतं याच्या आधी. सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल काय? सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल, द फोर्स ऍक्टिंग ऑन वन इज इक्वल टू F12 plus F13 plus F14 and so on. That is Q1 upon 4 pi epsilon naught. आपण बाहेर काढले, ब्रॅकेट मध्ये काय आलं राहिलं रे? 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square into unit vector R वेक्टर फॉर्मॅट मध्ये. त्याला Q1 बाहेर आला, सगळीकडे कॉमन येणार. 1 upon 4 pi epsilon naught बाहेर आले. आपण एक Q2
अपॉन R12 square R21 plus Q3 upon R13 square R31 plus Q4 upon R414 square R41 and so on. ओके, दिस इज सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल. त्यानंतर आपण काय बघितलं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी झाली. हा, अजून एक महत्वाचा फॉर्म्युला बघितला, वर्क डन. आठवतोय का? वर्क डन, व्हॉट वॉज द फॉर्म्युला? हा सांगा, कोण सांगतंय वर्क डन चा फॉर्म्युला? हा, when PD get charge, work is done. So work is equal to, विसरायचं नाही, ज्यांना आपल्याला आठवत नव्हता त्यांनी लक्षात ठेवा, वर्क इज इक्वल टू PD पोटेन्शियल डिफरन्स इनटू चार्ज Q. ओके, बहुतेक फॉर्म्युले सगळे झालेले आहेत आपल्या आता सिलेबस मधले. डिफायचा फॉर्म्युला झाला, गॉसेस थेरम तर ड्रॉपच केलाय आपण. तरी एकदा गॉसेस थेरम, हा गॉसेस थेरम नाही ड्रॉप केलेला, बरोबर आहे, गॉसेस थेरमचा प्रूफ ड्रॉप केलाय. मग गॉसेस थेरमचा काय होता फॉर्म्युला? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इज इक्वल टू इंटिग्रल वेक्टर ई. एक खरं आपण तो बघितला मगाशी, डॉट वेक्टर ds. कुठे बघितला बरं? ई चा फॉर्म्युला बघितलं, लिहिताना बघितला ना, आठवतोय का? किंवा काय इथे डी फाय बाय ds. सो डी फाय इज इक्वल टू ई ds. हा ds इकडे जाईल ना, आणि कंप्लीट करण्याकरता इंटिग्रेशन केलं. सॉरी, so EDS that is equal to what? That is equal to Q upon epsilon naught. This is the Gauss's theorem. Gauss GAUSS and मग apostrophe sign द्यायची. Gauss's theorem. नेक्स्ट इयरला या Gauss's theorem चे ऍप्लिकेशन्स आहेत. इलेक्ट्रिक डायपोल पार्ट काढून टाकला आपल्या सिलेबस मधून, म्हणजे तो नाही आहे. सो डन, संपलं, फॉर्म्युले संपले. तो इथे आला ना ओजस. E इज इक्वल टू phi इज इक्वल टू डी फाय इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds. हो की नाही? म्हणजेच काय, ई ds कॉस थिटा. येस, डन झाले. सांगतो, ओपन टेक्स्टबुक मधनं काय काय कट केलंय नेमकं सांगता का? सांगतो. टेक्स्टबुक ओपन करा. पहिला सगळा पार्ट आहे, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज आहे. हे पेज नंबर 188, 189, सॉरी 190, 191, 192, 193. फक्त हे इथनं करू नका, हे मी तुम्हाला सांगितलंय, कारण की मिस्टेक्स आहेत, डायग्राम ह्याच्यापेक्षा आपले जास्त इझी आहेत. 194, 195 हे आहे बरं का, हे सगळं मी सांगतो ते आहे. 194 आहे, 195 आहे, 196 आहे, 197 आहे, 198 आहे, 199 वरचं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फक्त आहे.
गॉसेस लॉ च प्रूफ सगळं कॅन्सल आहे, पण 200 वजा स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ आहे, त्याबरोबर सगळं कॅन्सल आहे. इलेक्ट्रिक डायपोल 2001 नाही, 2000 नाही, 201 नाही, 202 नाही, 203 नाही, 204 नाही. ओके, पुढचं सगळं ड्रॉप आउट केलेलं आहे. नाही करायचं आहे ना. पण काय फक्त कट केलं आणि काय ठेवलं एवढं तुम्ही बघू शकता ना ओजस. ब्याण्णव 93 काय विचारतोयस का तू, आहे का नाही ते 92 93 आहे ना, 92 93 हो, टेस्ट आहे ना नेक्स्ट सॅटर्डेला या चॅप्टर वरती. चलो, ओपन टेक्स्ट बुक, न्यूमेरिकल्स आपल्याला सॉल्व करायचे आहेत. पेज नंबर 206. बर, तुम्हाला मी चान्स देतो डिसाइड करायचा आता, इझी करायचं का डिफिकल्ट करायचं. स्टार्ट विथ आत्ता, कारण की आता आपण इझी केलं तर 2 होतील आणि डिफिकल्ट केलं तर एखादं होईल. बर, बरं एक काम करू. व्हॉट्स द टाइम? Let's start with the last one, which is easier. Let's start with the last one that is easier. That is numerical number 9. Calculate the electric field due to a charge of minus 8 into 10 raised to minus 8 coulomb at a distance of 5 centimeter from it. आता बघा, ज्यांना न्यूमरिकलच कळत नाही किंवा काय विचारलं आणि काय काढायचं हेच कळत नाही, लक्ष द्या. काय काढायचं पहिल्यांदा आणि काय काढायचं चक्क स्पष्ट दिलेलं आहे. क्लिअरली मेन्शन, कॅल्क्युलेट इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे ई. सो वी वॉन्ट टू फाइंड आउट ई अँड द थिंग्स विच आर गिवन टू अस. काय काय दिलेलं आहे बघा बरं. ड्यू टू अ चार्ज ऑफ -8 into 10 raised to -8 coulomb. So Q is given. Sorry, into 10 raised to -8 coulomb. Okay, at a distance of 5 centimeter from it. At a distance of 5 centimeter. So R is 5 centimeter. 5 centimeter means 5 into 10 raised to -2 meter. हो की नाही? सेंटीमीटर टू मीटर हे कन्वर्जन फॅक्टर्स लक्षात ठेवा. Now the formula which we are having, आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे ते कोणते कोणते बघा बरं. F by Q. Can we use this formula? Is force is given to us, charge is given, charge दिलाय, force दिलाय का? So can we use F by Q formula? नाही. Can we use a second formula? Yes, because Q is known, R is also known. आणि कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू ती सुद्धा माहिती आहे. हे माझं मगाशी खरं तर सांगायचं राहिलं. काय त्याची व्हॅल्यू काय असते रे, शिकवताना सांगितलं होतं. सो येस, असा फॉर्म्युला निवडायचा. लक्षात घ्या, 1/4 पाय आणि एअर मध्ये त्यामुळे एप्सिलॉन नॉट. बरोबर ना? काहीच मेन्शन केलं नाही, पण काहीच मेन्शन केलं नाही म्हणजे सुद्धा एअर किंवा फ्री स्पेस. 1/4 पाय एप्सिलॉन नॉट Q by R square.
value of 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to 9. Q charge minus 8 into 10 raised to minus 8 divided by R 5 into 10 raised to minus 2. So 5 into 10 raised to minus 2 bracket square. Barobar? So to the next step, E is 9 into 8. minus 72. बरोबर आहे ना? minus 72. 10 raised to 9, 10 raised to minus 8. Only 10. पट्टे का 10 raised to 9, 10 raised to minus 8. कळत नसेल कुठलीही स्टेप कधी नाही, कुठली कॅल्क्युलेशन कधी नाही, यू आर व्हेरी फ्री. 5 into 10 raised to minus 2 bracket square. 5 चा square 25. 10 raised to minus 2 चा square. 10 raised to minus 4. 10 raised to minus 4 वर गेले की प्लस होणार. सो 10 raised to minus 4 and 10. 10 raised to 5. हाँ आता 25 इकडे डिवाइड करायला सुरुवात करा. मीन वाईल किती होत आहेत? 25 2 जा 50. राहिले किती? 22. म्हणजे 220. ओके मायनस साईन राहिली. हा राहिले 20. So 2.88 into 10 raised to 5 Newton per coulomb. This is the answer. आता तुमच्या टेक्स्टबुक मधला आन्सर मला माहित नाही काय ते. इथे ओल्ड टेक्स्टबुक मध्ये -1.8 into 10 raised to 4 न्यूटन पर कुलम प्रिंट झालेलं आहे. आणि म्हणूनच मी तुम्हाला म्हटलं पट्टे का तुम्हाला आपला आन्सर येते का -1.8 into 10 raised to 4. म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं या टेक्स्टबुक मध्ये न्यूमरिकल्स मध्ये ऑलमोस्ट सगळ्या न्यूमरिकलचे आन्सर चुकलेली आहेत. आणि म्हणून मी आज टेक्स्टबुक मधलीच न्यूमरिकल्स करायला बसण्याचं रिझन आहे. बाकी कुठल्या चॅप्टर मध्ये असं नाहीये. -2.88 into 10 raised to minus 2 दिलंय आता. बरं ठीक आहे, ही नवीन मिस्टेक. म्हणजे 2.88 सुधारलं आणि 10 raised to 5 च्या ऐवजी -2 दिलं. ओके, ही नवीन मिस्टेक आहे. ठीक आहे. हे माझं जर मागच्या जे टेक्स्टबुक आहे त्यात तर 1.8 into 10 raised to 4. आता ही मिस्टेक सुधारली. 1.8 चं 2.88 केलं पण पॉवर चुकली. आता म्हणून म्हटलं की या न्यूमेरिकलच्या व्हॅल्यूज कडे जाऊ नका. यातला फक्त 4th आन्सर करेक्ट आहे. 4th आणि 5th. 4th आणि 5व्याचा आन्सर बरोबर आहे. बाकी सगळी चुकलेली आहे त्यातली. असं काही सांगता येत नाही ओजस. याच्या आधीचं टेक्स्टबुक होतं त्याच्यात कुठल्या चॅप्टरची न्यूमेरिकल्स चुकलेली होती सगळी. मी विसर होतो कोणत्याही चॅप्टरची न्यूमेरिकल्स चुकलेली होती. न्यूमेरिकलचे आन्सर्स आणि प्रत्येक वर्षी काही ना काही चूक होऊनच ती प्रिंट व्हायची. म्हणजे ते कधीच आयुष्य बरोबर आलं नाही त्याचं टेक्स्टबुक वाल्यांचं. कुठल्या नशे टाईप करणारे करतात किंवा लिहिणारे लिहितात असो. क्लिअर टू ऑल. म्हणजे 2013ला त्या टेक्स्टबुक बदललं ते मागच्या वर्षी चेंज झालं ना. म्हणजे 2019ला 11चं. 2013 ते 2019 चुका कंटिन्युअस होत्या. 6 इयर्स म्हणजे 19 चेंज झालं. 6 इयर्स मिस्टेक्स कंटिन्यू केलेल्या होत्या त्यांनी. ओके, व्हॉट्स द टाइम?
येस, टुडे वी विल स्टॉप. ऑफिसवरती भेटायला तुम्हाला सगळ्यांना जायचंय, सगळ्यांना नाही, काही जणांना तुमच्यापैकी. सो आज आपण थांबूयात, उद्या परत भेटूयात. उद्या नाही, सोमवारी मात्र मी 5 मिनिटं जास्ती घेईन, लक्षात ठेवा. बाय बाय, टेक केअर, गॉड ब्लेस यू, खुदाफिज, सत श्री अकाल, भगवान आप सभी का भला करे. ऐसी चाह रखते हुए विदा लेते हैं. नमस्कार, राम राम.